ही तू 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 ही जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी शेरे पंजाब कंपलैक्स फरां के स्टूडियो तो तू ही तू का जो प्रोग्राम आप जी लिए लैके आए हाँ, उस तू ही तू के प्रोग्राम के अज असी विचार कर रहे हाँ मैं ते तू ते मैं ते तू दे प्रोग्राम के जो असी सोचा या जो असी विचारन की कोशिश की है कि जदों तू साडे विच आया ते मैं जिहड़ी आ उसका जन्म होया, जे तू ना हुंदा तो शायद मैं दा जन्म ना सी हुंदा। पर दूसरे पासे सोचदे जदों तुसी या तू इस शरीर दे विच नहीं रहिंदे तो मैं ऑटोमैटिक जिहड़ी आ चली जांदी है। पर अकाल पुरख वाहिगुरू दी खेड़ दे विच ये सामने आउंदा है कि वो जिहड़ी मैं अखीर दे विच जानी जदों तू चले गया, वो तो एक गल वखरी है। पर गुरु साहब कहंदे हन मैनू इस जन्म दे विच जींदे जी ही खत्म करना है, जींदे जी ही इसका भोग पाउणा है। पर वो भोग पाउणा की है, जिहड़ा शरीर है शरीर करके जिहड़ी आ वो मैं चलदी आ। पर शरीर भी तुहाडा जिंदा रहे, तुसी सारे कारज भी करो, पर जिन्हां कारजां दे विचों मैं निकलदी है वो निकलनी बंद कर देवो। वो मैं निकलनी साडे हर कारज दे हर काम दे विच जिहड़ी आ जिधर नूं मर्जी तुर के देख लो, चाहे वो धर्म दे काम आ, चाहे समाज दे काम आ, चाहे वो होर दुनियावी काम आ, चाहे परिवार दे काम आ, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं ਜਿਹੜੀ शब्द आ वो सामने आउंदा। और मैं जिथे साडे सामने आउंदा उत्थे ही वितकरे पैदा हो जाते आ, उत्थे लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते आ, उत्थे सारा कुछ जिहड़ा आ कलेश की जड़ जिहड़ी आ वो भी मैं जिहड़ी आ कलेश की जड़ बन जाती आ। पर शरीर साडा रवे। हुण असी जो अज तक हुण तक सोचा जदों साडा शरीर आ उदों ही मैं निकलदी आ, तो साडा शरीर उन्नी देर ही आ जिन्नी देर तू इस शरीर दे विच है। दोनों गल्लां नूं बहुत डूंघाई तक समझण दी लोड़ पैंदी आ, सोचण दी कोशिश करिए। मेरे शरीर दे विच जिन्नी देर तू आ उन्नी देर मेरे शरीर विचों मैं निकल सकदी आ, मैं निकलदी आ। पर जदों तू चला जाना उदों मैं नहीं निकलदी। असी दुनियावी तौर पर जिद्दां दे भी काम करते जदों भी काम करते उहदे विचों मैं मेरा नक नहीं रहिंदा, मेरी इज्जत नहीं रहिंदी, मेरे परिवार की इज्जत नहीं रहिंदी, मैं जींदे जी किदां मर जावां, मेरा उहने आखा नहीं मन्निया, मेरा उत्थे सन्मान नहीं ज़्यादा होया, आ जमीन मेरी आ घर मेरा आ कुर्सी मेरी आ। हर पल ते हर जगह ते जिहड़ी मैं साडे शरीर दे नाल खड़ी आ ते साडे शरीर दे नाल ही चलदी है। पर तू जिहड़ा आ वो साडे शरीर दे विच आ, और जिन्नी देर तू साडे शरीर दे विच आ उन्नी देर वो जिहड़ी मैं साडी चलदी है। अकाल पुरख वाहिगुरू ने किड्डा तकड़ा खेड रचाया कि दोनों चीज़ां बराबर जा रही। जदों वो चाहे वो मैं नूं खत्म कर सकदा, पर अकाल पुरख वाहिगुरू ने ऐसी खेड रचाई आ सानू सारा कुछ दे के ते सानू कहता पुत्रा खेड आ जिहड़ी मैं आ इनू मार।
ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੇ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰੀਰ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ। ਇਹੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਵਧੀਆ ਰੁਮਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੀਰਤੀਨੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 40 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ 50 ਸਾਲ, ਕੋਈ 35 ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ? ਤੋ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਤੁਰੀਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਚਿੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਪ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਟਾਪ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਚਾੜ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 9 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 9 ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਰਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਜਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਹ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਮੰਗਿਆ, ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ 9 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, 9 ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਤ ਇਹ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਰੋਗ ਲਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ
ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ MA BA ਇੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਮਤ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਤ ਇਹ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਟਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਤ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੰਨਾ ਜਾਨ ਪਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਹ ਪਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਪ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਹੌਲੀ 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 ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਹਜੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮੈਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਆ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰ ਕੇ 7 ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਲਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ, ਬੰਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਸਟਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਲਿਖੀਏ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਅਵਰ ਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਸੰਯੋਗ ਵਿਯੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਸੀ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ, ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਤੋਂ ਮਲਾਜ ਲਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਪ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਧੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਪ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਪ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਬਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਉਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆ
ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਲਾ ਲਓ। ਉਸ ਸਟਾਪ ਲਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਲਓ। ਸਟਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਟਾਪ ਲਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆ, ਇਹ ਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, 10 20 50 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੀਤ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਜੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ।